पॉलीथीन कवर है उसको खाकर भी वो मर रहे हैं। कि गोमाता को हम माता इसलिए कहते हैं कि जब कोई माता अपने बच्चे को या अपनी संतान को जन्म देती है, तो अगर वो उसको फीड नहीं कर पाती, तो उसकी जगह पर गोमाता का दूध देकर उसका आगे पालन होता है, पोषण होता है। भगवत गीता में भी कृष्ण ने उनको माता का दर्जा दिया। उनकी सेवा इसीलिए कि आपने देखा होगा कृष्ण की हमेशा गोमाता के साथ हो रहे थे। ब्राजील देश के लोग आकर हमारे देश में हमारी गायों को, गोमाताओं को वहां पर लेके जाकर उन पर अलग-अलग एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। लेकिन हमको हमारे पास जो संपदा है, जो गौ माता है, जो सोने से भी कैंसर के लिए भी गोमूत्र का उपयोग है। గోవులను గోమాతలను కాపాడితే మన కన్న తల్లినే కాపాడినట్టు అనే ఒక సంకల్పంతో ఇవాళ తెలంగాణ గో ప్రచారక సేవా సమితి ఆధ్వర్యంలో చాలా మంచి వర్క్ అయితే చేస్తా ఉన్నారు. సో గోవులని మెయిన్ గా రక్షిస్తా ఉన్నారు. సో మనతో మాట్లాడడానికైతే మేఘనా గారు అయితే ఉన్నారు. వారితో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం. నమస్తే అండి. జై శ్రీరామ్. జై శ్రీరామ్, జై గోమాత. ఎలా ఉన్నారు? ఫైన్. సో బాగున్నాను సార్. స్టేట్ వైడ్ గా మీరు ఇవాళ గో పరిరక్షణకు సంబంధించి మీరు చేస్తా ఉన్నారు. సో ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు మన హిందూ బంధువులందరికీ? सभी लोगों को आज बहुत से ग्रुप्स हैं जो गोमाता की सेवा करते हैं, लेकिन उनको ये रूट वर्क पे जाके काम करना समझना चाहिए, क्योंकि आज बहुत सी गोमाताएं गलत चीजें खाकर मर रही है। उसका रूट कॉज है क्योंकि वहां पे स्वच्छता नहीं है। तो इसका गोमाता के गौशाला में जाके आप सेवा करते हो, गोमाता की सेवा करते हो, लेकिन गोमाता की सेवा करना अलग है, लेकिन गोमाता का महत्व क्या है, गोमाता को हम कैसे रक्षा करेंगे, इस पे पहले हमको विचार करना चाहिए। सबसे पहले तो लोगों को ये अवेयरनेस या गोमाता के बारे में जानकारी ही नहीं है कि गोमाता को हम गोमाता क्यों कहते हैं। गो खाली गाय गोमाता गो बोल सकते हैं, लेकिन हमने उसको जैसे भारत माता है तो गो माता भी हमारी माता है। वो क्यों है, ये उपाधि उसको क्यों मिली, ये लोगों को पता नहीं है। जैसे मैंने इसके पहले भी बहुत जगह बताया कि गोमाता को हम माता इसलिए कहते हैं कि जब कोई माता अपने बच्चे को या अपनी संतान को जन्म देती है, तो अगर वो उसको फीड नहीं कर पाती, तो उसकी जगह पर गोमाता का दूध देकर उसका आगे पालन होता है, पोषण होता है। लेकिन इसीलिए हमने उसको माता की पदवी दी। लेकिन लोगों को ये पता ही नहीं कि उसको हम गोमाता क्यों कहते हैं। सभी माता और बहनों से मैं आग्रह करती हूँ कि पहले आपको ये समझो कि गोमाता को माता क्यों कहते हैं। हम जैसे किसी की माँ तो हमारे सारे संसार की माँ है। जैसे भगवत गीता में भी कृष्ण ने उनको माता का दर्जा दिया। उनकी सेवा इसीलिए कि आपने देखा होगा कृष्ण की हमेशा गोमाता के साथ हो रहे थे। तो इतनी जो उसकी विशेषता है, ये लोगों को हमारे सनातन धर्म में इसका इतना, भगवत गीता में हर चीजों में, गरुड़ पुराण में भी उसका उल्लेख है, लेकिन हमको इसके बारे में जानकारी नहीं है कि हम गोमाता को माता क्यों कहते हैं। दूसरी बात, ब्राजील देश के लोग आकर हमारे देश में हमारी गायों को, गोमाताओं को वहां पर लेके जाकर उन पर अलग-अलग एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। लेकिन हमको हमारे पास जो संपदा है, जो गौ माता है, जो सोने से भी हीरे, उसकी कोई कामधेनु है, वो सारी इच्छाओं को पूर्ति करने वाली कामधेनु गाय है। उसके बारे में हमारे सनातनियों को कोई पता नहीं है। तो सबसे पहले मैं गौ माता की सेवा में विश्वास जरूर करूंगी, लेकिन उसके पहले उसके बारे में लोगों को जानकारी हो, तभी हम सारे हिंदू लोग, सनातनी एक साथ जुड़कर आगे आएंगे। तो जब तक, सबसे पहले मैं तो समझती हूँ कि गो प्रचारिणी सभा से मैं एज ए जोनर हेड ये बताना चाहूंगी, एक ग्रुप, हमारा ग्रुप हर डोर टू डोर जाकर लोगों को अवेयरनेस के बारे में, गौ माता का महत्व क्या है, गौ माता की विशेषता क्या है, क्या करने से गौ माता, आज तो इसकी मेडिसिन वैल्यू भी है, कैंसर के लिए भी गोमूत्र का उपयोग है, बहुत से मेडिसिनल वैल्यूज है, लेकिन इसका अवेयरनेस, इसकी जानकारी लोगों को नहीं है, और इसीलिए कहीं ना कहीं इसका प्रचार उतना कम है। तो मैं सबसे पहले हमारे प्रचारिणी सभा से ये संकल्प लेती हूँ कि सबसे पहले इसका जो मेन रूट कॉज है, उस पर हमको काम करना चाहिए। आज जैसे हम सड़क पे जाते हैं तो कचरा कुंडियों में सारे पॉलीथीन खाकर गाय की मृत्यु होती है। तो वहां के उस कॉर्पोरेटर को जाके, वहां के म्युनिसिपालिटी को जाके हमको रिक्वेस्ट करना चाहिए कि पहले आप ये लावारिस गायों की जो मृत्यु होती है, ये सब चीजें खाने के लिए, उसमें कुछ लोग हॉस्पिटल के मेडिसिन है, कुछ पॉलीथीन कवर है, उसको खाकर भी वो मर रहे हैं। एग्जैक्टली इंदौर में कलीलवाड़ी एरिया आपको मालूम है? बिल्कुल।
उधर हर एक एरिया में भी हाँ, डस्टबिन भी नहीं मैंने है उधर। देखा भी है। यस, या उसके बारे बिल्कुल। में क्या बोलते हैं? उधर गाय भी वही प्लास्टिक खा रहे, हाँ, तो वही मेडिसिन इसके खा लिए रहे हैं। सबसे पहले वहाँ म्युनिसिपल ऑफिसेज़ में जाके हम अपनी तरफ से एक रिक्वेस्ट लेटर देंगे यस, कि आप हमको इसके बारे में क्या हेल्प कर सकते हो? या वी रिक्वेस्ट देम, यस, ब्लाइंडली रिक्वेस्ट देम। और हमको धनपाल अन्ना जो हमारे एमएलए हैं, यस, जो हमेशा मेरे हर कार्य में सहभागी रहे हैं, और उनको भी जाके मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि इसके लिए थोड़ी पॉलिटिकल सपोर्ट हमको चाहिए, यस, क्योंकि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। यस, इसके लिए पॉलिटिकल सपोर्ट होना बहुत या ज़रूरी है। लोगों में अवेयरनेस लाना सबसे बड़ी ज़रूरी है, और लोगों को ये भी बताना पड़ेगा कि गरुड़ पुराण में भी इस बात का उल्लेख है कि हम जब वैतरणी नदी को पार करते हैं, तो उसके लिए गाय ही हमको वो वैतरणी नदी उसकी पूंछ पकड़कर, जहाँ पर विष्णु और लक्ष्मी का यस, वास है, वो पूंछ पकड़कर वो हमको पार कराती। पुराण में है वो। इतनी यस, बड़ी हमें हमारी माता का आशीर्वाद है, या लेकिन ये चीजें लोगों को किसी को मालूम नहीं है। अम्मा तो मेरा इधर इंदौर में ये जी, सिटी में जी, किधर भी देखे तो भी गाय रोड में पड़ जाके या हाँ, ऐसे प्लास्टिक खा रहे हैं। बिल्कुल। वो गाय हिंदुओं का है कि नहीं, नहीं तो मुस्लिम का है वो? ये तो बहुत अलग विचार है, लेकिन हमारा जो मिशन है, उसमें किसकी गाय है, क्या है वो मालूम नहीं, बट वो गौ माता है। यस, उसको हमको न्याय देना ज़रूरी है, और हमारा सनातन धर्म इसके लिए कितना काम करना चाहिए, उस हद तक काम नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले तो वो किसकी गाय है, वो ने पहले तो गौ माता है, उसको हमको बचाना चाहिए। या वो किसी का भी हो, किसी कम्युनिटी की हो, किसी की भी हो, सबसे पहले उसको बचाना हमारा संकल्प होना चाहिए, और वो तभी होगा जब ये अवेयरनेस बढ़ेगा। ग्राउंड वर्क से जो प्रॉब्लम्स है, आज वो सफाई नहीं रहने की वजह से गाय मर रही है, गाय गौ माता की मृत्यु हो रही है, और ये जितनी भी चीजें, इन सबको रूट कॉज पे जाके हमको काम करना पड़ेगा, और लोगों को जागरूक करना पड़ेगा कि गौ माता का कितना महत्व है। ये जब तक नहीं होगा, तब तक इसमें आगे का काम करना, जहां तक मैं समझती हूँ, आई फोकस मोर ऑन रूट कॉज, या और सनातन धर्म के लोगों को, सनातनियों को इसका नॉलेज देना, इसका अवेयरनेस देना, इसके बारे में जागरूकता लाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अम्मा क्योंकि महिलाएं, स्पेशली यस, महिलाएं इसमें जुड़ेंगी, क्योंकि खुद एक माँ ही एक माँ की का दुख समझ सकती है। तो यस, मैं समझती हूँ कि सभी माँओं को, बहनों को आकर इसमें जुड़ना चाहिए, और इसके आगे आगे इस पे रूट कॉज से यस। काम करना मेघना शुरू जी, करना। आप जोनल हेड हैं आप। जी, बहुत सारे एरिया को भी या आप हाँ, चलते रहते हैं। हाँ, उस टाइम में आप हिंदुओं को हाँ, ये गाय के विशिष्टता क्या है? गाँव के पंच पंचकर्म से और पंचगव्य, उसका पेड़ा से हाँ। बहुत सारा उपयोग भी है, लाभ भी है बोल के बहुत बोलते हैं ना? मेडिसिनल वैल्यू है, ये या भी लोगों को पता नहीं है, फिर भी बहुत से हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस पर काम कर रहे हैं, लेकिन वो लोगों तक जा नहीं रहा। या यही तो मैं आपको बता रही हूँ कि इसका प्रचार करना पड़ेगा। या हर घर में जाके बताओ कि गौ माता, पहले तो हम सबको पता है कि पंचगव्य हर पूजा में, हर यस, कोई धार्मिक कार्य में, शुभ हाँ, कार्य में पंचगव्य का महत्व है। या उसके बाद गाय के का जो गोमूत्र है, उसको कैंसर भी क्योर हो सकता है, उतनी यस, मेडिसिनल वैल्यू हाँ। है। लेकिन ये बहुत लोगों फोर्थ स्टेज कैंसर भी क्यूर होता बोल क्यूर के होता, बोलते ये हैं। मैंने यस, एक्सपीरियंस किया, मेरे फ्रेंड्स को ही हुआ था। लेकिन आप इसके लिए कौन-सा कर्नाटक में गाँव है, शिमोगा, ओके, वहाँ जाते, लेकिन उसके पहले थोड़ा तो आप इस पर फोकस कीजिए कि गौमाता के गौमूत्र से भी कैंसर क्योर हो चुके हैं। इन सबका अवेयरनेस लाना ज़रूरी है। मेरा पर्टिकुलरली फोकस उसी पे है कि इसको पहले लोगों को ये पता तो चले, गौमाता को अच्छा, गौमाता के स्पर्श करने से आपके आधे ग्रह दोष चले जाते हैं, आपकी आधी व्याधियाँ जाती हैं। ये लोगों को पता नहीं है, जिसका प्रचार करना बहुत ज़रूरी है। या ये मैं फ़ोकस उस बात पर करना चाहती हूँ कि फर्स्ट आपको कोई अगर आप एक बात आप बताओ उनको, उनको डिटेलिंग प्रॉपर्ली ऐसे करो कि उनको उसका महत्व पता चले। लेकिन वो उस पर काम नहीं हो रहा। हम सिर्फ़ गौशाला साफ़ कर रहे हैं, गौमाता को चारा नहीं, ये रूट वर्क करना चाहिए कि पहले आप लोगों को इसके बारे में बताओ कि गौमाता की मेडिसिनल वैल्यू क्या है? गौमाता को स्पर्श करने से आपका बुध का दोष जाता है, नवग्रह दोष भी जाते हैं। वैतरणी नदी जैसे आपको जो नर्क यातना उससे वो पार कर, ये सब लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। हम जब जागरूक लोगों को करेंगे इसके बारे में, तो लोग हमको बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। लेकिन इसके लिए बहुत बड़े बेड़ पर काम करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ, और वो ज़रूर करना चाहूँगी। हमारी टीम भी है, और मैं गो इसके लिए भी गौमाता का आशीर्वाद लेने के लिए आज हम बड़ा राम मठ में आए हैं। यस, तो यहाँ पर एक वेंकट करके एक सेवक है। ओके, मैं बहुत सालों से, 15 सालों से यहाँ पर आकर हमारी भजन सेवा होती है ओके। सबको जागरूक करने के लिए। तो ये देखकर बहुत अच्छा लगा, वो दिन नहीं रात नहीं, वो हर बार यहाँ पर सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। तो ऐसे लोगों के भी सेवा लोग जो करते हैं उनके बारे में भी लोगों को मालूम होना चाहिए कि लोग अम्मा इधर जी, और एक बात हाँ, बात करें तो मेन
वीडियो व्यूअर्स देखते हैं जी। इसमें बहुत सारे यंगस्टर्स भी रहते यस, था। यस। सो इसमें यंगस्टर्स को आप क्या मैसेज देते? गौ रक्षा के बारे में बात करें तो, हाँ, और गौ सेवा की बात करें तो हाँ, या लेकिन आपने जो यंगस्टर्स का नाम लिया, उसके पहले बिफोर एजुकेटिंग द चिल्ड्रन फर्स्ट वी हैव टू एजुकेट द पेरेंट्स, टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू। क्योंकि हमारे धर्म और हमारे सनातनी धर्म में गाय का क्या महत्व है, गोमाता का, ये पेरेंट्स से शुरू होता है, घर से शुरू होता है, माँ से शुरू होता है। हर उस माँ को ये समझाना मेरे लिए जरूरी है, तभी वो बच्चों तक जाएगा। मैं सारे बच्चों को एक साथ नहीं ला सकती। मैं जहां जहां भजन मंडली में जाती हूँ, वहां पे गोमाता के बारे में बोलती हूँ, हिंदू धर्म के बारे में, सनातन के बारे में बोलती हूँ। लेकिन ये माओ को जाके पहले, इसीलिए मैंने आपको बताया कि मेरा पहला संकल्प घर घर जाकर माओ को बताना चाहिए कि तुम अपने बच्चों को, अपने संतानों को बताओ सनातनी की, सनातन धर्म के बारे में, गोमाता के बारे में। जब माँ बताएगी, माँ बच्चों को संस्कार देने वाली है। अगर मातृशक्ति उस घर की प्रबल होगी, वो घर भी प्रबल होगा, वो समाज भी प्रबल होगा, और तभी वो सारा वो पर्टिकुलर स्टेट भी प्रबल होगा। तो सबसे पहले हमको माओं को इसके बारे में बताना चाहिए, इसका प्रचार के बारे में बताना चाहिए, तभी ये आगे बढ़ेगा। ऐसा मेरा अपना मत है। యా సో మెయిన్ గా మీరు ఒక జోనల్ హెడ్ గా ఆ. చాలా ప్రదేశాలకు మీరు వెళ్తూ ఉంటారు. సో వెళ్ళినప్పుడు గోసేవకు సంబంధించి కావచ్చు, గోమాత విశిష్టత గురించి ప్రజలలో మన హిందూ బంధువులకి మీరు ఏ రకంగా చెప్తా ఉంటారు? ఏ రకంగా వాళ్ళు దాన్ని స్వీకరిస్తా ఉన్నారు? బేసిక్‌లీ అలా చూస్తే మన ఇందూర్‌లో చాలా గ్రూప్స్ వాళ్ళు గోసేవ గురించి సేవ జేస్తున్నారు. కానీ నా ఉద్దేశ్యం, సంకల్పం బేసిక్‌లీ గో ప్రచారక్ సేవా సమితి మెంబర్‌గా నేనొక్కటే ఆలోచిస్తానంటే, మనము ఇవన్నీ చేస్తున్నాము. కానీ రూట్ బేస్‌కి పోయి మనం ఇప్పుడు మనం చాలా చోట్ల చూస్తున్నాము. గోమాత ఏమో పాలిథీన్ తిని చనిపోతున్నారు. యెస్. వాళ్ళకు సెక్యూరిటీ లేదు. రోడ్ మీద ఉన్నారు. అలాంటి అప్పుడు వాళ్ళకు మనం ఏం ప్రయోజనం జేస్తున్నాము? అది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఫస్ట్ దీనికి క్లీన్‌నెస్ ఎక్కడ లేదు. హాస్పిటల్ పక్కన చూస్తే గోమాతలు అక్కడ పోయి తినేసి చనిపోతున్నాయి. ఈవెన్ మనం ఎప్పుడు వీడియోస్ చూస్తూ ఉంటాము. మనం న్యూస్‌లో చదువుతూ ఉంటాము. ఎగ్జాక్ట్‌లీ అమ్మా. దీనికి నా క్వెషన్ అదే. యెస్. ఇప్పుడు మన ఇందూరులో ఉన్నటువంటి ఆ! ఖలీల్వాడి ఆ! చాలా మంది అవును. వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వైద్యం కోసం వస్తా ఉంటారు. యెస్. ఆ! సో అక్కడ ఉన్నటువంటి వేస్టేజ్ ని ఆ! అక్కడ హాస్పిటల్స్ నియర్ లో ఒక ప్రధాన కూడల దగ్గర కూడా వాళ్ళు పడేస్తా ఉన్నారు. అవును. ఎక్స్పైర్ అయినటువంటి మెడిసిన్స్ పడేస్తా ఉన్నారు, ప్లాస్టిక్ పడేస్తా ఉన్నారు, అవును. దాంతో పాటు వేస్టేజ్ పడేస్తా ఉన్నారు. యాహ్! సో వాటిని ఏవైతే గోవులే కావచ్చు, గోమాతలు రెండు కూడా అక్కడ తింటూ అక్కడే అవి పడుకుంటా ఉన్నాయి. సో అవును. దీని గురించి మున్సిపల్ అధికారులకు మీరేమైనా చెప్పాలి అని అనుకుంటున్నారా? డెఫినైట్‌లీ. నేను మా గ్రూప్‌తోని వెళ్లి వాళ్ళకొక రిక్వెస్ట్ లెటర్ ఇవ్వాలని అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే గృహోపచారిక సభ సమితిది సంకల్పం ఫస్ట్ ఏందంటే, గోరక్ష చేయడం కరెక్టే. కానీ గోసేవ ఈజ్ కమ్స్ లేటర్. Yes. ఫస్ట్ గోరక్ష ఇంపార్టెంట్ నా అవునండి. కోసం. ఎందుకంటే ఎక్కడ చూసినా గోమాతకి ఇలా ప్రాబ్లమ్ అయితుంది, ఇలా చనిపోతున్నారు. అది కాకుండా ఫస్ట్ మున్సిపల్ ఆఫీస్‌లో వెళ్లి మేము ఒక రిక్వెస్ట్ లెటర్ ఇచ్చి వాళ్ళకు సపోర్ట్ చేయాలని రిక్వెస్ట్ చేయాలి. సెకండ్‌లీ పొలిటికల్ సపోర్ట్ గూడా దీనికోసం మనం, ఎందుకంటే ఒక్కళ్ళం ఏం చేయలేము. Yes. సంఘటనలో ఐ పర్సనలీ ఫీల్ సంఘటనలో శక్తి ఉంది. అవునండి. ఇవన్నీ చూచి దాని తర్వాత నెక్స్ట్ కమ్స్ టు ది, అంటే ప్రచారం చేయాలంటే ప్రతి ఇంట్లో వెళ్లి వాళ్ళకు గోమాత గురించి చెప్పాలి. ఎందుకంటే నా ఎక్స్‌పీరియన్స్‌లో నేను చూశాను. చాలా ఈ కమింగ్ జనరేషన్‌లో పిల్లలకి గోమాత గురించి అవగాహన లేదు, నాలెడ్జ్ లేదు. ఆ నాలెడ్జ్ ఇవ్వాలంటే ఆ ఇంట్లో ఉన్న అమ్మ నాన్ననే వాళ్ళకు కరెక్ట్ చెప్పాలి. అయితే డోర్ టు డోర్ వెళ్లి మనం వాళ్ళకు గోమాత గురించి చెప్పాలి. గోమాత మహత్వం ఏందో చెప్పాలి. మనకు గూడా తెలుసు, బ్రాజిల్ వాళ్ళ కంట్రీ లాగా వచ్చి మన దేశంలో వచ్చి మన గోమాతకి తీసుకెళ్ళి వాళ్ళు అక్కడ అక్కడ ఎక్స్‌పెరిమెంట్ ఎక్స్‌పెరిమెంట్ చేస్తున్నారు. చేస్తా కానీ ఉన్నారు. మన పరిశోధన దేశంలో చేస్తా ఉండి ఉన్నారు. మనం దాని గురించి కరెక్ట్ రిసర్చ్ చేయడం లేదు. చేయలేదు. దానికి ఐయామ్ ఫోకసింగ్ ఆన్ దట్. యాహ్! ఇంకా గరుడ పురాణంలో గూడా దీని గురించి దీనికి ఉల్లేఖం యెస్. ఉంది. వైతరణి నది క్రాస్ చేయాలంటే గోమాత మనకు క్రాస్ చేపిస్తది. అంటే పట్టుకొని మనకు ఆ నది పార్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇవన్నీ అవగాహన దీని గురించి, గోమాత గురించి ఎవ్వరికీ లేదు. ఇవన్నీ మనం చెప్పాలి. అమ్మ ఇక్కడ ఇంకొక క్వెషన్ హ్మ్. ఏంటంటే, ఇవాళ మనం గౌశాలలో ఉన్నాం. అవును. సో గో సేవ చేసినటువంటి ఆ గోపాలుడే ఆ! అప్పట్లో గోసేవ చేశారు. యాహ్! దాంతో పాటు తరతరాలుగా మనకి చరిత్రలో మనకి చెప్తూ, వింటూ మనం వస్తూనే ఉన్నాం. అవును. సో ఇవాళ గో సేవ చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ! వాళ్ళందరూ కూడా ఇవాళ ఒక గూండాల్లాగా, అవును. ఇవాళ ఒక రౌడీల్లాగా ఆ! కనిపిస్తా ఉన్నారు అని చెప్పేసి బయట ఇట్లాంటి మాటలు మాట్లాడుతా అవును. ఉన్నారు. సో దాని గురించి వాళ్ళకు మీరు ఎలాంటి సమాధానం చెప్తారు? యెస్. ఇది ఎందుకైతుందంటే మన హిందువులోనే ఐక్యతం లేదు. ఒకవేళ హిందుత్వంలోనే మనం సంఘటిత ఉన్నామని అనుకోండి, ఈ ప్రాబ్లమ్ కాదు. మన మెజారిటీ అది తగ్గుతేనే
ఈ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. ఐ ఫీల్ పర్సనలీ. ఎందుకంటే సంఖ్య తక్కువతేనే వేరే వాళ్ళు మనకు డామినేట్ చేస్తారు. ఇవన్నీ దీనికి ముఖ్య కారణం ఏందంటే మనము యూనిటీగా ముందుకు రావాలి. ఇప్పుడు మనం ఒక స్టెప్ తీసుకున్నాము. 10 మంది మనకు జాయిన్ అవ్వాలంటే ఫస్ట్ ఇనిషియేటివ్ తీసుకొని మన వర్క్ చూసి మనకు జాయిన్ అవుతారు. కానీ దీనికి చాలా కష్టపడాలి. Yes, అవునండి. ఇంత ఈజీ లేదు. కానీ సంఘటనలో చాలా శక్తి ఉంది. ఇది నా ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉంది. దీని గురించి మనం సంఘటితగా ఏ పని చేసినా సంఘటనతోనే పని చేస్తేనే దానికి ఇంపాక్ట్ కూడా వేరే ఉంటుందని నా పర్సనల్ చాలా వ్యూ. మందితో నేను మాట్లాడినప్పుడు యాహ్! కూడా నేను ఈ క్వెషన్ వేస్తూనే ఉన్నా. హా! నాకు చాలా బాధ అనిపించినటువంటి విషయంగా కూడా నేను చెప్తా ఇది. హ్మ్. ఎందుకంటే తల్లి ఏదైతే మనకి ఒక ఒక వుమెన్ యాహ్! ప్రెగ్నెంట్ అయిన తర్వాత అంటే మన డెలివరీ అయిన తర్వాత అవును. ఆ పాలు పడకపోతే కూడా అవును. గోమాతకు సంబంధించినటువంటి పాలు తాగిపిస్తారు చిన్న పిల్లకి. యెస్. ఆ చంటి పిల్లకి తాగిపిస్తా ఉన్నారు. అవును. మరి అక్కడ ఆ పాపకి ఏం కాంది. ఇవాళ మనము ఆ పాలు తాగడం వల్ల వాతం వస్తుంది అని చెప్పేసి చాలా మంది చెప్తా ఉంటారు. అవును. సో ఇదంతా కూడా మనని తప్పుదారి పట్టించడానికి ఇదంతా చేశారని మీరు అనుకుంటున్నారా? అవును. బిల్కుల్. అదే అంటున్నాను నేను. దీని గురించి కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ లేకుంటే అవగాహన జనాల్లో లేదు. మనం ప్రచారం చేయాలంటే ప్రతి ఇంట్లో వెళ్లి గోమాత మహత్వం ఏంటి? గోమాత మెడిసినల్ వాల్యూ గోమాత గురించి మంచి చెప్పాలి. అది చెప్తేనే ఇది స్లోగా ఈ ప్రాబ్లమ్‌తోని మనం అమ్మ బయట ఎందుకు రావచ్చు. ఈ విష ప్రచారం చేశారు అని అంటారు? बिकॉज़ वी डोंट हैव यूनिटी. యాహ్! इट्स वेरी क्लियर. యాహ్! हम में संगठन शक्ति नहीं है. సంఘటన जितनी होनी चाहिए అది లేదు. సంఘటనంగా ఉంటే ఎదుటి వాళ్ళు కొద్దిగా ఆలోచిస్తారు. ఇక్కడ మనం చాలా తక్కువ మెజారిటీలో ఉంది కాబట్టి అందరూ మనకు డామినేట్ చేస్తున్నారు. ఓకే. సో इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन संगठन. संगठन में बहुत शक्ति है. आप अकेले मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती हूँ. कोई भी काम संगठन से ही हो सकता है. ये जब तक हमारी ताकत अगर बढ़ेगी तो सामने वाला कुछ नहीं करेगी. अगर हमारी ताकत हमारी पावर कम है तो डेफिनेटली पीपल डोमिनेट अस. యాహ్! So that is the అమ్మ thing. ఇక్కడ ఇంకొక విషయం మాట్లాడుకుంటే దేవునికి పంచామృతాభిషేకం చేయాలన్నా बिल्कुल. కూడా గోమాత దగ్గర నుంచే మనం पंचगव्य बिल्कुल. యాహ్! हाँ. ఇక్కడ నుంచి వస్తుంటది. हाँ. సో ఇక్కడ ప్రతి ఒక్క ఇంటి దగ్గరికి మీరు ఇక్కడ డోర్ టు డోర్ వెళ్ళినప్పుడే కావచ్చు, మీరు ఒక జోనల్ హెడ్‌గా ఆ! చాలా ప్రాంతాలకు మీరు వెళ్తా ఉంటారు. ఆ! అక్కడ గోమాత విశిష్టతతో పాటు ఏదైతే గో పంచకమే కావచ్చు, దాంతో పాటు ఆ పేడతో కూడా అవును. ధూప్ స్టిక్సే ధూప్ కావచ్చు, స్టిక్స్. యెస్. చాలా రకాలైనటువంటి బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయని చెప్పేసి అవును. మీరు ఏ రకంగా చెప్తా ఉన్నారు? అదే చెప్తాం మేము. ఎందుకంటే ఈ అవగాహన రావాలంటే మనం వాళ్ళకి డీటెయిల్‌గా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేయాలి. పెండతోని ధూప్ స్టిక్స్, అగరబత్తీస్ గూడా యెస్. ఆ! ఉన్నాయి. ఆ! చాలా ఆ! ఉన్నాయి. ఇవన్నీ వాళ్ళకు ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తేనే వాళ్ళు దీని గురించి ఆలోచిస్తారు. కానీ దీనికి ప్రచారం సరిగ్గా అయితలేదు. దిస్ ఈస్ మై పర్సనల్ ఎక్స్‌పీరియన్స్. మనం డోర్ టు డోర్ వెళ్లి వాళ్ళకు కరెక్ట్ చెప్పాలి. వాళ్ళకి ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేయాలి. సమ్ పీపుల్ ఆర్ ఎడ్యుకేటెడ్, సమ్ పీపుల్ ఆర్ నాట్ ఎడ్యుకేటెడ్. సో వి హావ్ టు ఎడ్యుకేట్ దెమ్. వాళ్ళకు చెప్పాలి. ఇది చేస్తే ఇలా అయితుంది. మనం ఎంత ప్రచారం చేసి వాళ్ళకి బాగా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తే వాళ్ళకు ఆ విషయం తెలిస్తే వాళ్ళు డెఫినెట్‌లీ మనకు సపోర్ట్ చేస్తారు. కానీ దీనికి ప్రచారం చాలా కావాలి. యాహ్! అమ్మ ఇక్కడ మెజారిటీతోని. ఇంకొక విషయం మనం మాట్లాడుకుంటే మెయిన్‌గా ఈ గోవులని అవి వృద్ధాప్యంలోకి వెళ్ళిన తర్వాత వాటిని అమ్మేస్తా ఉన్నారు. కొన్ని అవును. వేల రూపాయలకు అవును. మాత్రమే. అవును. సో వాటిని అమ్మకుండా ఉండేందుకు మీరు ఏ రకంగా ఇనిషియేట్ తీసుకోవాలని అనుకుంటున్నారు? ఏం మెసేజ్ ఇద్దామని అనుకుంటున్నారు? యాక్చువల్లీ ఆ గోమాత రోడ్ మీద అలా ఉన్నారు. ఆ ఏరియా ఏది? ఆ ఏరియా కార్పొరేటర్ ఎవరు? వాళ్ళకు పోయి కలిసి వాళ్ళకి రిక్వెస్ట్ చేసి వాళ్ళ గురించి మనం ఆ పర్టిక్యులర్ ఏరియా అది గోమాత అంతా డీటెయిల్స్ తీసుకొని మనం రియాక్ట్ అవ్వాల్సింది. యాహ్! కానీ దానికోసం కూడా పొలిటికల్ సపోర్ట్ ఇప్పుడే చెప్పాను. యెస్. పొలిటికల్ సపోర్ట్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఏ పని చేసినా మనం పాజిటివ్‌గా వెళ్తాం గానీ దానికి అంత సపోర్ట్ కూడా కావాలి. దాని గురించి మున్సిపల్ ఆఫీస్‌లో కూడా మేము వెళ్ళాలని అనుకుంటున్నాము. ఆ సంకల్పం ఉంది. ఇంకా తర్వాత ఎమ్మెల్యే సపోర్ట్ అన్న ప్రతి దాంట్లో హెల్ప్ చేస్తారు. ఇవన్నీ చేస్తే ఇవాళ వాళ్ళు నాకు సపోర్ట్ చేస్తేనే మేము ప్రాపర్‌గా దీని మీద ఒక డిసిజన్ నిలబడి ప్రచారం చేయగలుగుతామని వాళ్ళ సపోర్ట్ నన్ను ఎప్పుడు సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. కానీ మున్సిపల్ ఆఫీస్‌లో కూడా మేమందరం వెళ్లి వాళ్ళకి రిక్వెస్ట్ లెటర్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాము. ఎందుకంటే ఇవన్నీ తొందరగా అయిన పనులు లేవు. ఇట్ టేక్స్ టైమ్. యెస్. కానీ వి హావ్ టు స్టార్ట్ ఇట్. అమ్మ ఒకవేళ మీరు మున్సిపల్ కమిషనర్ గారిని డెఫినెట్‌లీ. మీరు అప్రోచ్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు ఒక లిమిటెడ్ పీరియడ్‌లో మేము దానికి సొల్యూషన్ తెస్తామని చెప్పి మీకు చెప్తారు. ఓకే. ఒకవేళ అది కాని పరిస్థితుల్లో ఆ! మీరు ఏం ఇనిషియేట్ తీసుకుందామని మీరు అనుకుంటున్నారు? సో వి అగైన్ గో దేర్ మళ్ళీ వెళ్ళాలి. మళ్ళీ పోయి ఇంకా ఎక్కువ సంఖ్యలో వెళ్ళాలి. నేను చెప్పాను కదా! యాహ్! संगठन में बहुत शक्ति है. जितने जो लोग हम ज़्यादा जाएँगे उन पर प्रेशर पड़ेगा. అమ్మ మీరు మున్సిపల్ కమిషనర్ గారిని కలవడం జరుగుతా ఉందని చెప్పేసి మీరు మాట్లాడుతా ఉన్నారు. హ్మ్. అది కలిసిన తర్వాత రిజల్ట్ ఏ రకంగా వస్తుంది? ఒకవేళ రాకపోతే ఏ రకంగా చేద్దామని మీరు అనుకుంటున్నారు? ఆ పరిస్థితి ఉన్నప్పుడు గోమాతకి మేము గోశాలలో
పెట్టి వాళ్ళకు సంరక్షణ రక్ష జో भी हो सकता है ఎంత చేయగలుగుతామో అంత చేస్తాం. ఎందుకంటే वी विल नॉट स्टॉप इफ दे डोंट गिव एनी डिसीजन. वी विल कैरी ऑन. हम कुछ हो सकता అంటే పాసిబిలీ कुछ धरना धरेंगे. जो भी हो सकता है మాతోని ఏమైతుందో అది చేస్తాం. కానీ ఇట్ కెనాట్ అంటే దానికి వాళ్ళు ముందుకు రావాలి. ఆ పరిస్థితికి మేము ప్రతిబద్ధంగా సో ఉన్నాం. ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు ఈ దీని గురించి? విదిన్ మంత్ ఆర్ 15 డేస్ వి ఆర్ ప్లానింగ్ టు ఓకే. గో. సో దీంట్లో చాలా మంది హిందూ బంధువులు కూడా మన ఇందూరు నుంచి చాలా మంది యంగ్‌స్టర్స్ చూస్తున్నారు వీడియోని. అవును. సో వాళ్ళకు మీరు ఏ రకంగా పిలుపునిస్తున్నారు? నేను అదే చెప్పేది. పేరెంట్స్ ఫస్ట్ మీరు మన అప్నే పిల్లలకి ఫోకస్ చేయండి. వాళ్ళకు మన సనాతన ధర్మ గురించి, మన సనాతనం గురించి, మన గోమాత గురించి చెప్పండి. ఎందుకంటే వాళ్ళకేం తెలవదు. ఆ ప్రాపర్ సనాతన ధర్మ के बारे में बोलने के लिए पेरेंट्स आर రెస్పాన్సిబుల్. వారు సరిగ్గా వాళ్ళకు సంస్కారం ఇవ్వాలి. వాళ్ళకు సరిగ్గా చెప్పాలి. గోమాత గురించి చెప్తేనే వాళ్ళు గూడా మనకు జాయిన్ అవుతారు. ఎందుకంటే చాలా గుడిలో నేను భజన్‌కి వెళ్తాను. అక్కడ గూడా పిల్లలు వస్తారు. వాళ్ళకి గూడా గోమాత గురించి తెలవది. వాళ్ళకు శివాజీ గురించి తెలవదు. అయితే అందరు పేరెంట్స్‌ని మరి పేరుగా నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. వాళ్ళు ముందు మన సనాతన ధర్మం గురించి, మన గోమాత గురించి పిల్లలకి చెప్పండి. అప్పుడే మనకు కొద్దిగా సక్సెస్ దీని గురించి అవుతానని నేను అమ్మ ఇక్కడ ఇంకొక విషయం మనం మాట్లాడుకుంటే మెయిన్‌గా ఈ గౌశాల మాట్లాడుకుంటే ఈ గౌశాల గురించి చాలా మంది అవును. హిందూ బంధువులకి తెలవాల్సిన అవసరం ఉంది. సో సమర్థ రామదాసు గారి చేతుల మీదుగా అవును. ఇక్కడ ఈ మఠాన్ని ప్రతిష్ఠించడం జరిగింది. అవును. ఇక్కడ స్వామివారిని ఇక్కడ ప్రతిష్ఠించారు అని చెప్పి మాట్లాడుతా ఉన్నారు. సో ఈ చరిత్రని చాలా మందికి తీసుకువెళ్లాల్సిన బాధ్యత మీ పైనే ఉంది. సో దీని గురించి మీరు ఏం చెప్తారు? ఇప్పుడు ఐ ఫీల్ పర్సనలీ 500 ఇయర్స్ బ్యాక్ రామదాస్ స్వామి గారు ఈ మఠానికి స్థాపించారు. ఇంకా సారంగపూర్‌లో ఉన్న గూడా హనుమాన్. హనుమాన్. కానీ ఇక్కడ కొన్ని పొలిటికల్ ఇష్యూస్ అయినాయి. ఆ మధ్యలో ఇక్కడ జనాలు రావడం చాలా తగ్గింది. కానీ ఫ్రమ్ 2013 ఆర్ 14 నేను ఒకటే సంకల్పం చేశానంటే, ఎందుకంటే రామదాస్ స్వామి స్థాపించిన ఈ మఠానికి మనము ఏ రకంగా మనకు దీనికి వృద్ధి చేయాలంటే, అందరూ భజన కార్యక్రమం చేస్తేమో, ఎందుకంటే ఏ గుడికైనా పాజిటివిటీ పవర్ ఎప్పుడొస్తదంటే అక్కడ జరిగే నామస్మరణ. ఇది నా పర్సనల్ వ్యూ. Yes. ఎక్కడ ఏ గుడిలో నామస్మరణం అయితుందో ఆ గుడి చాలా ప్రాస్పర్ అయితుంది. ఇది నా ఎక్స్‌పీరియన్స్ కూడా. అయితే ఐ ఫోకస్ మోర్ ఆన్ నామస్మరణ, భజన్, రామ్ రక్ష. అంటే ఆ నామస్మరణతోనే ఆ గుడి వృద్ధి అయితుంది. Yes. ఆ పాజిటివిటీ ఎక్కువైతుంది. అయితే ఆ ప్రకారంగా అయినా అందరు హిందువులు ఏకత్రంగా వస్తారు. ఇంకా ఐ ఫోకస్ మోర్ ఆన్ పిల్లలకి గురించి కూడా భజన అయిన తర్వాత పిల్లలకి గూడా మనము మన ధర్మం గురించి, గోమాత గురించి ఇవన్నీ చెప్పాలి. శివాజీ వీర పురుషుల గురించి చెప్తే వాళ్ళకు తెలుస్తుంది. ఎందుకంటే పేరెంట్స్ సరిగ్గా చెప్తలేరు. అయితే గుడికి రావాలి. ఎందుకు రావాలి? మనం గుడికొస్తే ఏమైతుంది? నామస్మరణం పవర్ ఏంది? అన్నీ వాళ్ళకి తెలవాలి. అమ్మ ఇవి ఇప్పుడున్న రోజుల్లో చాలా మంది పేరెంట్స్ గురించి మీరు మాట్లాడుతా యెస్. ఉన్నారు. బిజీ అయిపోయినారు చాలా అవును. మంది ఫోన్‌లో. అవును. సోషల్ మీడియాలో కావచ్చు, లేకపోతే ఆఫీస్ ప్రెషర్‌లో కావచ్చు. డెఫినెట్‌లీ. సో దీంట్లో ఇంత అయినారు. మరి వాళ్ళకి చరిత్ర తెలుసు అని మీరు అనుకుంటున్నారా ఇప్పుడున్న తరానికి? లేదు. వాళ్ళకి గూడా చరిత్ర సరిగ్గా తెలవదు. అదే నేనంటున్నాను. యాహ్! పేరెంట్స్ గూడా ఫస్ట్ ఎడ్యుకేట్ అవ్వాలి. హ్మ్. పిల్లలకి ఇవ్వడానికి వాళ్ళకు ఒకవేళ పిల్లలు ఏమన్నా అడిగితే వాళ్ళు దానికి సమాధానం ఇవ్వడానికి వాళ్ళకు నాలెడ్జ్ ఉండాలి. సో, అందుకే నేనంటున్నా ఫస్ట్ పేరెంట్స్ చాలా హోంవర్క్ చేసి పిల్లలకి ఈ సంస్కారం ఇవ్వాలి. పిల్లలకి చెప్పాలంటే మనకు నాలెడ్జ్ నేను మీకు చెప్పాలంటే నాకు ఫస్ట్ గోమాత ఎవరో తెలవాలి. నాకు సనాతన ధర్మం గురించి చెప్తేనే నేను పిల్లకి చెప్పగలుగుతాను. యాహ్! ఒకవేళ నాకే నాలెడ్జ్ లేకుంటే పిల్లలకి మనం ఎందుకంటే టుడేస్ జనరేషన్ ఈస్ వెరీ ఫాస్ట్. దే ఆర్ వెరీ ఇంటెలిజెంట్. వాళ్ళు ఏదో క్వెషన్ మీకు అడిగినప్పుడు మీరు సమాధానం ఇచ్చే పరిస్థితిలో ఉండాలి. అది మనం ఫస్ట్ ఇవన్నీ గురించి మనం చేసుకోవాలి. ఇక్కడ తెలుసుకోవాలి. ఇంకొక దౌర్భాగ్య పరిస్థితి ఏంటి అననేది దీంట్లో మన సంస్కృతి సాంప్రదాయాల గురించే వేరే మతస్థులు కూడా వాళ్ళ ఆచార సంప్రదాయాల్లో ఒక టైమింగ్ పీరియడ్‌ని వాళ్ళు పెట్టుకోవడం జరిగింది. అవును. మరి వాళ్ళు దాంట్లో సక్సెస్ అయినప్పుడు మన నుంచి నేర్చుకున్నటువంటి వాళ్ళు సక్సెస్ అయితా ఉన్నారు. మనము సంప్రదాయబద్ధంగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళము. ఇవాళ మనం ఎందుకు పక్కదారిలో వెళ్తా ఉన్నాం? నేను చెప్పాను గదా! మనలో ఫస్ట్ యూనిటీ లేదు. యాహ్! ఎవ్రీ ప్రాబ్లమ్స్ కమ్స్ టు ఎ రూట్ కాజ్ వి డోంట్ హావ్ ప్రాపర్ యూనిటీ. యాహ్! మనం యూనిటీ ఏకతంగా మనం ముందుకొస్తే హ్మ్. ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ స్లోలీగా సాల్వ్ అయితాయని నేను అనుకుంటున్నాను. అమ్మ ఇక్కడ చాలా మంది మార్నింగ్ టైమ్‌లో ఆ! ఎవరైతే మనకి ముస్లిం సోదరులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ చిన్న చిన్న పిల్లల్ని మదర్సాకి పంపిస్తా అవును. ఉంటారు. అవును. సో మరి వాళ్ళు చేయగలిగింది మన హిందువులు ఎందుకు చేయలేకపోతా ఉన్నారు? మెయిన్‌గా ఇవాళ ఈ టెంపుల్ ఇంత అవును. పురాతన దేవాలయం 500 సంవత్సరాల చరిత్ర కలిగినటువంటి ఆలయంలో 15 మంది కూడా లేరు ఇక్కడ. నిజం. 20 మంది కూడా లేరు. నిజమే. చాలా బాధ అనిపిస్తా ఉంది. బిల్కుల్ మరి నాకు దీని గూడా గురించి బాగా ఏం చెప్తారు? అదే అంటున్నాను నేను. మనం వేరే
వాళ్ళకి బ్లేమ్ చేయడంలో అర్థం లేదు. वी हैव टू कम यूनाइट टुगेदर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब हमारी ताकत सिर्फ एकता है, हमारी ताकत संगठन है. जब तक संगठन नहीं होगा तब तक ये प्रॉब्लम्स चलते रहेंगे. సో అదే నేను అనుకున్నా, ఈ ప్రచారం చేస్తేనే అందరు మనకు జాయిన్ అయితేనే సంఘటనంతోనే ఇవన్నీ జరుగుతాయి. కానీ సంఘటనమే అయితే లేదు. దాని గురించి మేము ప్రయత్నిస్తున్నాము. యా, ఖచ్చితంగా మీ సంఘటితం చేస్తారు అని మేమైతే Definitely అనుకుంటున్నాం. we feel థ్యాంక్ యూ so. అండి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. జై జై శ్రీరామ్. శ్రీరామ్, జై కుమార్.